آپ کو بتائیں فیصلاباد تھانہ نشاطاباد میں دو سگے بھائی قتل ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ لاشیں مارچری الائیڈ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ پوسٹ مارٹم تاحال شروع نہ ہوا۔ لواحقین بھی مارچری الائیڈ ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصلاباد تھانہ نشاطاباد میں دو سگے بھائی قتل ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی سے۔ فصیح بتائیے گا، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی گئی ہیں، ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ رحمان اپنے گھر سے تھانہ نشاطاباد کے اندر ہی ڈیوٹی کرتا تھا، چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا کہ درینہ دشمنی کے باعث سے تقریباً 8:30 پونے 9 کے قریب جو ہے وہ یہ واقعہ رونما ہوا اور پولیس کی جانب سے جو ہے ہسپتال مارچری کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم موجود گیا ہے مارچری کے اندر، ابھی دونوں کی لاشوں کا جو پوسٹ مارٹم ہے اس کا آغاز نہیں کیا گیا ہے۔ کرائم انویسٹیگیشن کا یونٹ بھی یہاں پر موجود ہے، ڈاکٹرز بھی جو ہے چونکہ ان سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک دو آج تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ البتہ تھانہ نشاطاباد SHO جو ہے وہ بھی موقع پر یہاں پر مارچری کے اندر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لواحقین ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعے کا جو نوٹس ہے RPO فیصل آباد نے لیا ہے اور جلد از جلد جو ہے وہ تحقیقات مکمل کر کے جو ملزمان ہیں ان کو پکڑنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شہر فیصل آباد کے اندر جتنے بھی جو سپورٹس ہیں جو کہ جہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہاں پر جو ہے ناکہ بندی بھی کر دی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے یہ ادا کیا گیا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ملزمان قانون کے شکنجے میں ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ تھرو پراپر پروسیس جو ہے وہ قانون کے ہاتھ میں لے کر جو ہے مزید کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن مارچری الائیڈ ہسپتال میں علی حسن اور علی رحمان جو کہ اس واقعے کے اندر قتل کیے گئے ہیں ان کی جو لاشیں ہیں وہ شعبہ پوسٹ مارٹم مارچری کے اندر موجود ہیں، لیکن تاحال جو پوسٹ مارٹم ہے اس کا آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ جی، لاشیں مارچری پہنچا دی گئی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ پوسٹ مارٹم شروع نہیں کیا گیا۔ RPO نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور ہر پہلو سے جو ہے واقعے کی تحقیقات وہ ہے شروع کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے، RPO کی جانب سے واقعے کا نوٹس دیا گیا ہے، تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ لاشیں بھی جو ہیں وہ مارچری پہنچ چکی ہیں، کچھ دیر بعد جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور لواحقین بھی مارچری الائیڈ ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ فصیح نقوی اس حوالے سے آگاہ کرے تو بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، گرمی کی شدت میں اضافہ، ہیٹ سٹروک کے حملے کا محکمہ صحت کی جانب سے انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک کا شکار افراد کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہسپتالوں میں خصوصی کاؤنٹرز بنانے، آگاہی بینرز لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کی ٹریننگ بھی کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ عزادار حسین سے تفصیلات جانیں گے۔ جی عزادار، بتائیے گا۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ہیٹ سٹروک کے حملے کے خدشے کے پیش نظر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے محکمہ صحت انتظامیہ کو الرٹ جاری کیا گیا اور اقدامات ہسپتالوں میں کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ کیا جاری کیے گئے ہیں احکامات؟ ہمارے ساتھ DHO پریونٹیو سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کہیں گے ہیٹ سٹروک سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کل گرمی کی شدت میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں ڈائریکشن جاری کی اور اس کے جواب میں ہم نے تمام اسپتالوں کے جو MS حضرات ہیں ان کو یہ گائیڈ لائن دے دی ہے کہ اپنے اپنے اسپتالوں میں ایک تو ہیٹ ویو جو ہے وہ کاؤنٹر اسٹیبلش کریں، باقی میڈیسن کی جو اویلیبلٹی ہے وہ سفیشینٹ کوانٹٹی میں ہو، ڈاکٹرز کو ٹرین کریں ہیٹ ویو کے بارے میں، اور باقی میری پبلک سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ بھی احتیاط کریں، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنا جو کام ہے وہ صبح اور شام پہ پینڈنگ کریں، دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جب ضروری باہر نکلنا ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں اور اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اسپیشلی جو بچے ہیں اور بزرگ جو ہیں ان کے لیے اسپیشل پریکاشن ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اننیسیسری، اور پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور گھروں سے جو ہے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے اجتناب کریں، اور اگر نکلنا بھی ہے تو سر پر کپڑے یا ٹوپی کا استعمال جو ہے اسے یقینی بنائیں۔ عزادار حسین، شکریہ اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، گرمیاں زوروں پر اور توبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری سکولوں میں سولر سسٹم لگانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ 1 سال پہلے ضلع کے سرکاری سکولوں میں سولر سسٹم لگانے کی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ سکولوں میں طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور توبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری سکولوں میں سولر سسٹم لگانے کا منصوبہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ
मौजूद हैं। मुबश्शिर, बताइएगा मंसूबे पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? और गिरदोनवा के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं और दर्जा हरारत सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ऐसे में वो तमाम तर स्कूल जो दूर दराज के इलाकों में मौजूद हैं, वहां पर तलबा को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। वहां पर अक्सर स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली की सहूलत मुयसर नहीं है। बिलाशुबा गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इन स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे तलबा की मुश्किलात कम हो जाएंगी। 1 साल पहले इस मनसूबे को शुरू किया गया, लेकिन टोबा टेक्सिंग के किसी भी स्कूल में सोलर सिस्टम नहीं लगाया सका है। मजमूई तौर पर जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तादाद 1245 है, जिसमें प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। और इब्तदाई तौर पर 20 स्कूलों का इंतखाब किया गया था टोबा टेक्सिंग में, मेल और फीमेल का, जहां पर सोलर सिस्टम लगाना जरूरी थे। लेकिन 1 साल गुजर गया, इन स्कूलों में सोलर सिस्टम नहीं लगाए जा सके। महकमा तालीम के जो राय हैं उनका ये कहना है कि सोलर सिस्टम के हवाले से तफसीलात पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई थी और पंजाब हुकूमत ने थर्ड पार्टी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके बाद इन स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाना थे। लेकिन 1 साल गुजर गया, टोबा टेक्सिंग के किसी भी स्कूल में सोलर सिस्टम नहीं लगाया गया और ये एक बड़ा मनसूबा ठप होकर रह गया है। तलबा मुश्किलात का शिकार है, लोड शेडिंग हो तो तब भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर सोलर सिस्टम लगता है तो तलबा की मुश्किलात खासी हद तक कम हो जाएंगी, जिस पर तलबा ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया है कि इस मनसूबे को जो है शुरू किया जाए, स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाया जाए ताकि बेहतर अंदाज से तालीम का निज़ाम चल सके। जी, 1 साल पहले शुरू होने वाला मनसूबा अल्तवा का शिकार है। मुबश्शिर हसन की इस हवाले से आगाह करे से आपका बहुत शुक्रिया। सनती शहर फैसलाबाद में नई इंडस्ट्री के बिजली कनेक्शंस का इजरा मुतासिर। छोटे कारोबारी मराकज को बिजली कनेक्शन बर वक्त देने में फेस्को नाकाम है। फेस्को में 25 केवीए ट्रांसफार्मर्स का बहरान है, सार्फिन परेशान हैं। अवैस अली से तफसीलात जानेंगे। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में नए कनेक्शंस के मुंतजिर जो छोटे कारोबारी मराकज़ वाले सार्फिन हैं वो परेशान हैं। फेस्को की जानिब से 25 केवीए के ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो नहीं खरीदे जा रहे। फेस्को में 25 केवीए ट्रांसफार्मर्स का बहरान दिखाई देता है। सैकड़ों ऐसे सार्फिन हैं जिनकी जानिब से 25 केवीए डिमांड नोटिस की फीसें जमा करवाए 6 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से सार्फिन को 25 केवीए के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो फराहम नहीं किए जा रहे। सनती शहर में ट्रांसफार्मर्स के बहरान की वजह से नए जो छोटी इंडस्ट्री के कनेक्शंस हैं वो इल्तवा का शिकार है। फेस्को अपने वादों के मुताबिक नए कनेक्शंस के इजरा में सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। सार्फिन का यही कहना है कि 6 माह से डिमांड नोटिस की फीसें अदा की गई हैं, मगर उसके बावजूद 25 केवी के ट्रांसफार्मर्स दस्तयाब नहीं हैं। फेस्को होश के नाखुन ले और 25 केवी के ट्रांसफार्मर्स फराहम करे ताकि वो सार्फिन जो नए छोटे कारोबारी मराकज़ और नई छोटी इंडस्ट्री तमीर कर चुके हैं और बिजली की वजह से उनका काम रुका हुआ है, वो अपना काम जारी व सारी कर सके। मगर फेस्को की गफलत का खमियाजा छोटे कारोबारी मराकज़ के लिए कनेक्शंस के बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। गंदम मार्केट क्रैश, ज़राई शोबे के इस्तेहसाल पर काश्तकार बरहम। फ्लोर मिल्स गंदम 2600 से 2950 रुपए मन खरीद रही हैं। किसान इत्तेहाद ने 21 मई को सूबाई सतह पर धरने का ऐलान कर दिया है। किसान बोर्ड ने भी 16 मई को सूबाई सतह पर एहतजाज की कॉल दे दी है। आपको बता रहे हैं गंदम मार्केट क्रैश हो चुकी है। ज़राई शोबे के इस्तेहसाल पर काश्तकार बरहम नजर आ रहे हैं। अवैस खान से इस पर बात करेंगे। अवैस, बताइएगा किसानों की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत और इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस जो है वो गंदम की मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है। काश्तकारों का इस्तेसाल जो है बड़े पैमाने पर जारी है। 2900 रुपये से लेकर जो है कम से कम जो है वो 2600 रुपये पर जो है वो फ्लोर मिल्स की जानिब से गंदम खरीदी जा रही है। इस सूरत हाल पर काश्तकार जो है बरहम है। हमेशत किसान इत्तेहाद के ज़िले सदर जो वाजिद नौर मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, धरने का भी ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे सूरत हाल के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अहबाब का शुक्रिया, आप हमेशा किसानों की आवाज़ बने हैं। तो आज हमने महाना मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें हमारे मरकज़ी चेयरमैन चौधरी हसीब अनवर साहब और मरकज़ी सदर मलिक जुल्फ़कार अवान साहब, उनका हुक्म है कि जो पंजाब में किसानों का इस्तेसाल हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उस हवाले से ये मीटिंग अरेंज की गई है, जिसमें ज़िला जंग से मुख्तलिफ तहसीलों से चकूक मोज़ाजात से मेरे किसान इत्तेहाद के मेंबरान, ओहदेदारान और गयूर किसानों ने भरपूर शिरकत की है। तो हमने 21 मई को
उन मरकजी क़यादत के कहने पे पुरअमन एहतजाज अनाउंस करना है, बल्कि कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने ट्राली, ट्रैक्टर, जानवर और तमाम चीज़ें लेकर रोड पे होंगे। और ये गर्मी का टेम्परेचर, ये सूरज की तपश, बिल्कुल हम इसकी परवाह न करते हुए इंशाअल्लाह ताला ज़िला जंग की तारीख में ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक मेरे किसान से पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का बाकायदा प्रैक्टिकली, फिजिकली अनाउंसमेंट और खरीदारी शुरू नहीं करती। हम तो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं कि हमारी गंदम 3930 की बजाय 2600 से लेकर 2800, 2900 मार्केट में मिडल मैन और आड़तियों के पास, उनके हाथों हम लौट रहे हैं। हमने 15,000 रुपए पे DAP का इस्तेमाल किया, फी बोरी का रेट था, 5500 रुपए यूरिया का रेट था, 300 रुपए डीजल का रेट था, और ज़रूरी अद्वियात महंगे दामों। ये तमाम चीज़ें हमने खर्च करके इस मुल्क के पाकिस्तान में गंदम पैदा की है। और पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, और हमने गंदम पैदा इसलिए किया है कि हमारा पाकिस्तान फूड एंड सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, कोई ज़र मुबादला, या हमने गल्ला इतना पैदा किया है, उगाया है कि हमारे आम शहरी, हर तबका, हर मकतब फ़िक्र के बंदे तक ये पहुंच सके। तो हम औने पौने बिल्कुल नहीं खरीदे, अपनी गंदम नहीं बेचेंगे। हमने अपनी गंदम हार्वेस्टिंग के मरला के बाद हमने अपने घरों में रख लिया है, और इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब गवर्नमेंट होश के नाखन ले, हमारी गंदम पूरे रेट पे खरीदारी को यकीनी बनाए, वरना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की पैदा होने की जिम्मेदार ये गवर्नमेंट पंजाब और डिस्ट्रिक्ट जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 21 मई को जो है एहतजाज की जो है वो इंतहा दिया गया है, और इस वाले से इनका कहना है कि किन्हीं तौर पर जो है किसानों का किसान बोर्ड ने 16 मई को सूबाई सतह पर एहतजाज की कॉल दे दी है। अब इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट के लिए एहतजाज। हुकूमत ने वादे के बावजूद मुलाजमीन का मुतालबा पूरा न किया। मुलाजमीन की जानिब से जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई। अब्दुल रहमान से तफसीलात जानेंगे। अब्दुल रहमान, रैली का अहवाल बताइए। जो बात करें यहाँ पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स कन्वेंशन फेडरेशन के ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पर यह मुतालबात किए जा रहे हैं कि लीव इनकैशमेंट और दीगर जो मसाइल किसानों को दरपेश है उनका हल निकाला जाए। जी, क्या कहेंगे यहाँ पर आज के एहतजाज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये गरीब मुलाजमीन की फेवर के लिए ये हमारे साथ आए हैं धूप में। बात ये है कि गवर्नमेंट ऐसे कवानीन बना रही है बदकिस्मती से कि जो मुलाजम है वो पिस्ता से पिस्ता चला जाए। पिछले साल इन्होंने पेंशन कवानीन में तरमीम की, अब ये जो हमारी ग्रुप इंश्योरेंस है उसमें कर रहे हैं। इसी तरह ये हर रोज़ तरमीम कर रहे हैं, और उल्टा बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए कि हमारी आधी तनख्वाह बिजली के बिलों में चली जा रही है। हर महीने पेट्रोल बढ़ रहा है, हर महीने बिजली के यूनिट बढ़ रहे हैं। अब सब लोगों को पता है महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो हमारे पास एक तनख्वाह ही तो बचती है, वो भी हमारी जो सारी टैक्सों में चली जाए तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे कैसे, उन्हें स्कूलों में कैसे दाखिल कराएंगे। ये कह रहे हैं पेंशन का बोझ है खजाने पर, पेंशन खत्म करनी है। पहले ये तो बताइए 590 अरब रुपया जो पेंशन है वो आर्मी की है, और 600 अरब रुपया भी पूरे पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन की है। जो पेंशन जो छोटे मुलाजमीन है उनकी खत्म करने के बजाय जो बड़े बड़े मुलाजमीन, और बदकिस्मती से ये सुनकर आप हैरान होंगे कि बहुत सारे ऐसे जजेस हैं, जर्नल हैं जिन्हें पेंशन डॉलरों में जा रही हैं। सर्कल चलेगा। अब्दुलरहमान साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਨਲ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਨਲ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੈਨਲ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। हर चीज बैन अवी रूल के मुताबिक जो सानू अदायगी होनी है। मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट के लिए एहतजाज जारी है। अब्दुल रहमान आगाह कर रहे थे। बहुत हकीका की कॉल पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाज। कोजरा में पंजाब टीचर्स यूनियन समेत क्लर्क्स भी एहतजाज में शामिल हैं। प्रोफेसर्स और असातिज़ा ने तनख्वाहों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज फरहान अली तफसीलात बताएंगे। जी फरहान। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से मुमकिन निजकारी और पेंशन रूल्स में रद्दबदल के खिलाफ मुख्तलिफ
کالجز کے گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. میرے ساتھ صدر PPLA موجود ہیں, اشاد صاحب, ان سے بات بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آج آپ کے ساتھ اساتذہ بھی ہیں, مختلف محکموں کے کلیریکل اسٹاف کے لوگ بھی ہیں, کیا احتجاج ہے؟ ہمارا جو آج کا احتجاج ہے پرامن احتجاج ہے, اور یہ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ انفلیشن جس طرح کے 50% سے بھی زیادہ ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے, تاکہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ اپنے بجلی کے, گیس کے بل اور باقی یوٹیلٹی بل جو ہے وہ پے کر سکے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بجلی اور گیس اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ جتنی ہمیں پے دی جاتی ہے اس کے اندر ہمارے جس بجلی کے اور گیس کے بل ہی پے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے یا دوسری ضروریات کے لیے, میڈیسن کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں بچتے. تو ہمارے سارے ملازمین کی یہ اوور آل گورنمنٹ سے ہے ریکویسٹ ہے کہ وہ سارے ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ انفلیشن ریٹ کے مطابق بڑھائیں, تاکہ سب ملازمین کو فائدہ ہو سکے اور وہ اپنی جاب سکون سے کر سکیں, جس سے پاکستان جو ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکے گا. لیکن اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو ملازمین جو ہے وہ مینٹلی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہوگا اپنی جاب پہ, جس سے کام پہ فرق پڑے گا, اس کی صلاحیت پہ, اس کی پروڈکٹیوٹی پہ فرق پڑے گا. تو میرا یہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ سے تنخواہ اس کی انفلیشن ریٹ جو آج کل چل رہا ہے اس کے مطابق بڑھائی جائے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ مظاہرین کا مطالبہ یہی ہے کہ انفلیشن ریٹ کے تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے. فرحان علی, بہت شکریہ اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں PHA کا مالی بحران, ڈیلی ویجز, ملازمین کو تاحال تنخواہیں نہ ملی. ذرائع کے مطابق فنڈز نہ ہونے کے باعث 720 ملازمین کو نوکری سے نکالا گیا. وقاص احمد سے تفصیلات جانتے ہیں. جی وقاص. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد کا مالی خسارہ مسلسل بڑھنے لگا ہے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو مالی معاملات اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہیں PHA کے فروری 2024 کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈیلی ویجز ملازمین کو تاحال ادا نہیں کی جا سکی, جبکہ مارچ میں تنخواہیں نہ ہونے کے باعث جو ہے 700 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین کو ڈیوٹیوں سے نکال دیا گیا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر مزید حکومتی گرانٹ جو ہے وہ نہیں ملتی تو PHA کے تمام تر سرکاری افسران اور ریگولر ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ بھی جون میں ادا نہیں کی جا سکیں گی. PHA ذرائع کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ فنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب اور حکومت پنجاب کو جو ہے گرانٹ میں مزید اضافہ کرنے کے حوالے سے درخواست بھی کی گئی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ PHA کے وہ ملازمین جنہیں نکالا گیا تھا فنڈز نہ ہونے کے باعث ان کی وقاص احمد, بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے.